بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسے عذاب نازل کرتا ہے جن کو دیکھ کر انسانی وجود کانپ اٹھتا ہے۔ دبئی دنیا کا ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت عاد علیہ السلام کی قوم تک ہر گناہ کیا جاتا ہے۔ دبئی اس وقت 9 ایسے مندر تعمیر کرنے جا رہا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ دبئی یہ سب کچھ دوسرے ممالک کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ 9 مندر ایسے ہوں گے جن میں عبادت کے لیے ہندوؤں کو بلا ٹوک آنے کی اجازت ہوگی۔ اس سلسلے میں دبئی اور بھارت کے درمیان ٹرین کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھارت کے لوگ بغیر کسی ویزے کے دبئی میں جائیں گے۔ دوستو، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دبئی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عذاب نازل ہونے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا عذاب بھیجتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی جتنی ہی طاقتور قوم کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کی مصنوعی بارشیں برسانے والا ملک ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کا بے تاج بادشاہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ان چیزوں کی حیثیت ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ پانی جو آسمان سے رحمت بن کے برستا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو حکم دے دے آج تو نے رکنے کا نام نہیں لینا، تو چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ دنیا پانی کی نظر ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے دے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو ہلا کر تھوڑا سا جلوہ دکھا دے، پھر زمین زلزلے کی صورت میں اپنا جلوہ دکھائے تو پوری زمین ریت کی طرح چٹیل میدان بن جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے دے کہ بے قابو ہو کر شہروں کی طرف رخ کر لو تو لوگ چونٹیوں کی طرح بھاگیں گے، مگر بھاگ نہیں سکیں گے کہ حتیٰ کہ یہ لوگ پانی کی نظر ہو جائیں۔ دوستو، اگر ہمارے وجود گناہوں کے باوجود باقی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو صرف ایک گناہ کی بدولت آسمان سے پتھر برسا کر ختم کر دیا۔ قوم عاد کو تکبر کرنے پر دنیا کے سامنے مثال بنا دیا۔ قوم نوح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر غضب نازل ہوا کہ پوری روح زمین پر پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ قوم صبح کے مال کو اس لیے برباد کر دیا گیا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تھے۔ فرعون کو اس لیے نشان عبرت بنا دیا کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج یہ تمام برائیاں دبئی کی ہر گلی بازار میں شرع عام ہوتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھوٹا سا عذاب غضب بن کر نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دبئی کے لوگ چند ہی گھنٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگتے ہیں۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عرب ممالک کو خبردار کیا، انہیں اس بات کا پتہ تھا یہ لوگ ایک دن اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں گے، عرب کی سرزمین پر شراب خانے کھولے جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر جن بتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، انہیں عرب کی سرزمین پر دوبارہ رکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی عمریں کم ہوں گی، وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے مگر عمل نام کی کوئی بھی چیز ان میں نہ ہوگی، جبکہ مساجد کو بڑی شان و شوکت سے تعمیر کیا جائے گا مگر اس میں نماز پڑھنے والے موجود نہیں ہوں گے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ تمام کتابیں پڑھی جائیں گی۔ عرب کے لوگ مشرک بن کر بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ دبئی میں ہندوؤں کے وہ کون سے 9 مندر ہیں جن کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟
दोस्तों, इन मंदिरों में रखे जाने वाले बुत कोई आम बुत नहीं होंगे। अरब के लोग इन बुतों की पहले भी इबादत करते थे। ये बुत कौन से थे, किस वजह से इन बुतों को बुलंदो बाला मुकाम हासिल था, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। सबसे पहले बुतों की इबादत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने की। इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी इबादत करना शुरू कर दी। जिस बुत की अरब में सबसे पहले इबादत की गई उसका नाम वुद था। ये बुत एक मर्द की शक्ल था। बाद में क्रैश के लोग भी इसकी इबादत करने लगे। दूसरे नंबर पर जिस बुत की इबादत की गई उसका नाम सवाह था। ये एक देवी का बुत था जिसकी इबादत अरब का एक कबीला करता था। यनबू के मकाम पर इस देवी का मंदिर मौजूद था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक सहाबी ने इस मंदिर को हमेशा के लिए मलिया मेट कर दिया। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में इस मंदिर को दोबारा तामीर किया जाएगा। इसके बाद जिस बुत की इबादत की गई उसका नाम यगूस था। चमन के लोग इस बुत की इबादत किया करते। इस बुत की शक्ल शेर की मांद थी। इसके बाद अरब के लोग जिस बुत की इबादत किया करते थे उसका नाम हैबल है। खाना काबा में रखे जाने वाला ये सबसे पहला बुत है। उमरू बिन लही इसको खाना काबा में लेकर आया। अरब में इस बुत को इस कदर अहम मुकाम हासिल था कि अरब के लोग इसकी कसमें खाते। इसके बाद जिस बुत को अरब में अहम मुकाम हासिल था उसका नाम लात था। इसकी शक्ल मुरब्बा जैसी थी। ये बुत सफेद पत्थर का बना हुआ था। ताइफ के लोग लात की इबादत करते और इसे नाउज़ बिल्लाह खुदाई का दर्जा भी देते। अरब का एक कबीला इसको इंतहाई मुकद्दस समझता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को इस बुत को खत्म करने के लिए भेजा, जिन्होंने इसको खत्म करके इसकी जगह मस्जिद तामीर कर दी। दोस्तों, इसके बाद अरब में जिस बुत की इबादत की जाती उसका नाम उजी था। अहले क्रैश और बनु कुनान इस बुत को इंतहाई मुकद्दस समझते। ये बुत वादी नखला के मुकाम पर नस्ब था। अरब के लोग इस बुत के सामने अपने जानवर ज़िबा करते, इससे मनते मरादे मांगते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक सहाबी ने इस बुत को राख में तब्दील कर दिया। दोस्तों, अब ये तमाम मंदिर अरब में दोबारा तामीर होने जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह सऊदी अरब और दुबई की कोशिश है कि पूरी दुनिया से लोग इनके मुल्क में सैर करने के लिए आएं, उनकी इकनॉमी मजबूत हो। इन्हें इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चे किस तरह भूख से बिलक रहे हैं, वो किस तरह बेघर हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन अरब ममालिक से जरूर पूछेगा, मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा, मैंने अपने खजानों के मुंह तुम पर खोल दिए, जबकि तुमने मेरे हबीब की उम्मत के साथ क्या किया। अभी अल्लाह तबारक व तआला इन ममालिक को खबरदार करने के लिए छोटे छोटे अजाब भेज रहा है। अभी दुबई जैसे मुल्क जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, अभी अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की छोटी सी झलक देख रहे हैं, जिसको देखकर इनकी जुबानों से अस्तगफिरुल्लाह जारी हो गया। दुबई का जदीद निज़ाम दरम बरम हो गया। गाड़ियां पानी के ऊपर इस तरह तैर रही थी जिस तरह पानी के ऊपर तिनके तैरते हैं। ये बात हकीकत पर मबनी है कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम अल्लाह तबारक व तआला के गजब को कभी भी सह नहीं सकते। अगर वो सूरज को जमीन के करीब ही कर दे तो हमारी क्या हालत होगी, ये सोचकर हमारे दिल दहल जाते हैं, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। अगर हम ये सोचें कि अगर जमीन और आसमान एक हो जाएं तो हमारी क्या हालत होगी, अगर वो समुंदर को आजाद कर दे तो हम किधर जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें बख्श दे और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।